जे आपण आज सीबीआई इनक्वारी डायरेक्शन दिंतु आम पलैबू ना मु तो आउ बाट ना मोर मु आत्महत्या श्रीजल प्रभु मानव धन्यवाद हो प्रभु केत अनुग्रह कले आज आप सम्मुखें आ गोटे भिडियो नहीं आसवा सुजोग देले से आप धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर लर्ड जन प्रेज लर्ड आज गोटे भिडियो एमती बनवा जोटा कि केते लोक मते कहते आज्ञा रोस्ट तो कर भल रोस्ट करंतु किंतु रोस्ट समस्ते करि पारंती नहीं कहीं जेहेतु कार हाथ गुण केमिति एबे जन रोषे करुथिबो तार माने रोस्ट कार हाथ गुण से मसला से तेल से सामान सबू देले मध्य तार रोस्ट अलग माने फरक रहिबो तथापि आम चेष्टा करिबा हेले आमर शास्त्र जहाँकि आमर शास्त्र बोले आम नहीं से शास्त्र लेखाए जे हिंदूर गोटे आज देखा हिंदू शब्द को हिंदुस्तान बोले लिखाई जे अकेश्वर राजा जो शासन करुले से हिंदुस्तान बोले रखाई हेले आज से हिंदुस्तान को धर्म बोलिक लोक मान कहुए गोटे हिंदू धर्म बोली कहुचे तेबे यही हिंदू धर्म एवं हिंदुस्तान पार्थक्य केतेबेले किए कौन कही आम ताहा देखा हेले आम गोटे प्रश्न शुणा जे तापरे आमे आगु को जीवा आम शुणिलु जे आज्ञा जड़े कहते डिवाइड जोटा कहते प्रतियोगिता माने समस्त को बुद्धिजीवी मान को डाकिकी माने प्रतियोगिता करा जाए से आज्ञा कहते जे से भाई को कहते कौन तुम्हें कौन हिंदू धर्मर मुंडी की हिंदू धर्मर मुंडी की अर्थ तुम्हें हो मुख्य की मुंडी अर्थ कौन तुम्हें मुख्य की तापर से जहाँ को से पचार से कहते कौन आम ताहां पार्टी आम शुणा नॉट ए रिलीजन बट ए वे ऑफ लाइफ स्वामी विवेकानंद निजे कथा कहते हिंदुत्व गोटे धर्म नुहे बंचीबार शैली नॉट ए रिलीजन बट ए वे ऑफ लाइफ स्वामी विवेकानंद निजे कथा कहते हिंदुत्व गोटे धर्म नुहे यह बंचीबार शैली हेले ये द्वितीय व्यक्ति कहले जे कौन बोले कहते स्वामी विवेकानंद कहते हिंदू इज नॉट ए रिलीजन बट वे ऑफ लाइफ हिंदू गोटे धर्म नुहे यह एक बंचीबार शैली हिंदू गोटे कौन धर्म नुहे यहाँ कौन हो बंचीबार शैली तापर आम से आग को आउ से जो आज्ञा माने कही तुम कौन हिंदू धर्म मुंडी की बोल कि पाखक आम जा से कौन कहते गोटे प्रश्न हिंदू गोटे लाइफस्टाइल धर्म नुह ताले धर्मर भावना आसला कोडू से आगे कहते कौन जे हिंदू गोटे लाइफस्टाइल धर्म नुहे ताहेले धर्म भावना आसला कुआड़ू हिंदू गोटे धर्म नुहे ताहेले तार जो कौन बंचीबार लाइफस्टाइल ताहेले धर्म भावना आसला कुआड़ू माने धर्म भावना आसला कुआड़ू माने एठू कौन करा जाए माइनस माने हिंदू शब्दर बा हिंदू धर्म ही नहीं अर्थ माइनस हेले सेतिपाई एठी करा जाए माइनस हेले ए माइनस वाला कोटू जीवे प्लस प्लस हो किए आम जानी पार्छु जे प्लस हो किए एवं माइनस हो किए छाड़ हेले ये महाशय जड़े कहते कौन जे आम देखा से पूरा ज्ञानी से कागज पत्र उपर बहुत भरोसा रखती हेले महाशय कौन कहले आपणकर ख्रीस्टियान माने सेंसस अनुसार कंधमाल 43,000 किंतु आमर धर्म स्वाधीनता आईन 1967 अनुसार कलेक्टर द्वारा
ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ସେଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ RTI କହିଲେ ମୁଁ ସେଟା ଦେଇଛି ଦାଖଲ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେନ୍ସସ୍ ହିସାବରେ କନ୍ଧମାଳରେ 43,000 କିନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ 1967 ଅନୁସାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ। ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ବା ଆଇନ ତିଆରି କଲେ 1967 ମସିହାରେ କଲେ କିନ୍ତୁ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ 1914 ମସିହାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆସିଲା। 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ 2 ଜଣ ଡୁବ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପଟ୍ଟ ପ୍ରଧାନ ପାଉଲାବାଙ୍କର ଅଜା ଏବଂ ବିସି ପ୍ରଧାନ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ 1914 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଡୁବ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଟା ତିଆରି କରାହେଲା କେବେ 1967 ମସିହାରେ। ହେଲେ 1967 ମସିହା ଆଗେ ନା 1914 ଆଗେ 1 2 ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରରେ ନୁହେଁ ଶକ୍ତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରେ। ଜଣେ ପୀଡ଼ିତର ଥିବ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେବ କି ନ ଲାଗେ ଆପଣ ଏ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ କହିବେ ତା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେବ। ସେ ଯଦି ଭଲ ହେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଏବେ ଯେମିତି ଝିଅ ପୁଅ କଥୋପକଥନ ହେଲା ପରେ କିଏ କାହା ଉପରେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ବିବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଲୁଥିଲି ଗାଁକୁ ବୁଲି ଯାଉଛି ସେତେବେଳକୁ ସେ ଘରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ଠୁଙ୍ଗା ସିଲଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କଥା କହୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସବଡେଗା ଜାଗା ବା ରାଶିପତ୍ରାରୁ ଥିଲି ମୁଁ। ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତଳସରା ଥାନା ରାଶିପତ୍ରାରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ରାଶିପତ୍ରା ଆଗକୁ ଯମୁନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଯମୁନା ଗାଁକୁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୁରୋହିତ କ'ଣ କରୁଛି ଠୁଙ୍ଗା ସିଲଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କିଛି କହିନାହିଁ ସେ ଗାଁରେ ଖାଲି ବୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ମା ସିରିୟସ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ତ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ପୂଜାବିଧି କିଛି ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି କହିଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଭଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ମାନେ ବସିକି କାଠି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ରୋଗୀଟା କେତେବେଳେ ଯିବ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିବି ମୋତେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମାଗିବ ତାପରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେବ। ରାଶିପତ୍ରାରେ ମୁଁ ଥିଲି ସେଠି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ପଛପଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ହେଇକି ଅଛି ମାନେ ସେମିତି ନଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ହାତ ଧୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି କରିକି ସେ ବସୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି ମାନେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ହେଇକି ଅଛି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେଡ଼ିଓରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ଯୀଶୁ ଦେଇକି ଗଲେ ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଅ ମୋ ନାମରେ ତୁମେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତ ତୁଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସେ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ସେ ଟିକେ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ତ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ସେ ଉଠିକି ଗଲାବେଳକୁ ତାର ଚାଲି ଅଲଗା ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଚାଲି ଅଲଗା ହେଲା। 8 ମାସ ସେ ଦୋକାନକୁ ମାନେ ସବୁଡେଗାର ଦୋକାନ ତାର ଥିଲା ସେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତହିଁ ଆର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଯାଇକି ହାତ ଧୋଇକି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାରିଲି ବୋଲି ଖାଇଲେ। ତ
ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିକି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମାଉସୀ ବାବୁ କ'ଣ ଉଠିଲେ କି ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ତା ମାଆ କହୁଛି ବାବୁ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଦୋକାନ ଗଲେଣି 8 ମାସ ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ନଥିଲେ ବାବୁ ସବୁ ଜାଗା ପଳେଇଲେ ମାନେ ରାଶି ପତ୍ରାରୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଥିଲୁ ସେ ଘରର ମାଆ ସେ କଣା ମାନେ ଘରର ଟିକେ ଇଏ ଜାଗା ବାଟେ ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମାନେ ମାନେ ଫୁକି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମେ ଫୁକା ଫୁକି ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାପରେ ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ ଆସିଲେ ବାବୁ ମୋତେ ଟିକେ ଫୁକି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଫୁକି ଦେବୁ? ସେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ କହେ ହଁ ତୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇ ପକାଉଛୁ ତୋତେ ଆମେ ଫୁକି ଦେବୁ? ନାଇଁ ବାବୁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ ନେଇ ପିଏ ବୋଲି କହ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା କିଛି ନାଇଁ ପିଏ। ଆଚ୍ଛା ନାଶ ଖାଉଛୁ? ହଁ 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 ସେଟା ଖାଉଛି। ସେଟା ଖାଇ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଉ। ନାଇଁ ବାବୁ ସେଟା ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଇଁ ହଗା ନିଏ ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ନହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନାହିଁ କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗରିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛୁ? ନାଇଁ ମୋ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ ପୁରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଯାକ ଦେଖୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏଇଟା କାଟିଦେବି ଆଉ ନାଶ ଖାଇବୁ ନା କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ମା କ'ଣ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲୁ। ସେ 4 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ବାତ ବେମାର ହେଇକି ଥିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ମୁଗ ଟାଣିବାକୁ ଯାଇଛି ପଳେଇଛି। ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ବାପା ପାଣି ଆଣିକି ରଖିଦେଉଥିଲେ ସେ ମାନେ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କ୍ଷେତ ମୁଗ ଟାଣିବାକୁ ପଳେଇଛି। ମୁଁ ଉଠିଲି ମା ପଚାରୁଛି ବାପା ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ମା ଇଏକୁ କ'ଣ ଆମର ମୁଗ ଟାଣିବାକୁ ପଳେଇଛି। ମାନେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ ପରମିଶନ ମାଗିବେ ତାପରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଆଉ ସେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ତାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ 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 ବୋଲି କହିଲେ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସାପ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାପ 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 କହିଲେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଜାଗା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନ ବୋଲେ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇଟା ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ଯେଉଁଟାକି ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆରେ ସନାତନ କାହିଁ କୁହାହେଲା ତ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କୁହାହେଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁର ଧର୍ମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ରହସ୍ୟ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆଉ ଛୋଟଟା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଏଇଟା କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆହୁତି ଦେବି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଯଦି କ'ଣ କରାଯାଏ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆହୁତି ଦେବି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବା? ଯେହେତୁ ନିଜେ ହିଁ କହିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା 7:55 ରାତି ଗତକାଲି 16 ବର୍ଷ ପୁଡ଼ିଲା 2008 ମସିହା 23 ଅଗଷ୍ଟ ରାତି 7:55 16 ଜଣ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସରିଲା ତାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାତି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଡିଜି ପୋଲିସ ତତ୍କାଳୀନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାଓବାଦୀ ପାହାଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ ମାରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତା ପରଦିନ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାରିଛି। ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 7:15ରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା। ହତ୍ୟା କଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଲିସମାନଙ୍କର ଡିଜି ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ନକ୍ସଲ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ନିଜେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଅଛୁ। ହେଲେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଜଗିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେଇଟା ସବୁ ନିଜେ ଡିଟେଲ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
से स्वामीजी जातिर लोक नुहे कि तांकर पुत्र नुहे कि औरस जात व्यक्ति नुहति ये हूँ कौन आईनजीवी आईनजीवी आईन कौन कौच जे माने माने डीजी कहले डिक्लेयर कले जे नक्सल माने मारिले एवं नक्सल माने कहले जे आमे मारिलु किंतु ये मनीष कहते जे आपण आज सीबीआई इनक्वारी डायरेक्शन दिंतु आम पलैबू ना मु तो आउ बाट ना मोर मु आत्महत्या करी जे এটা যদি তদন্ত করা ন গলে সিবিআই তদন্ত ন করা গলে মু আত্মাহুতি দেবি সিবিআই তদন্ত তটু দুইটা কমিশনার বসিকি তদন্ত কলেনি সবু কলেনি কিন্তু নাক কাটিলে পাটিরে রক্ত রক্ত পড়িব বলিকি এটা সাইলেন্স রখা হেলা সেপাই এই মহাশয়কর বঞ্চিবা মানে বঞ্চিবা পেশা তাঁকর জীবিকা ନାହିଁ से होउछन कोन तांको कार्य होउछि कोन वकील थिबा वकील काम करियो किंतु ता पाखो कोन जणे जदि डॉक्टर अछि डॉक्टर पाखो जो रोगी जदि जिबे नाही ताहले से केंती बंचिबो से केंती बंचिबो ठीक से प्रकार ये जो वकील होई कि जदि कोर्ट पाई लोक माने जेते लोक भी जाउछंती कोर्ट को से माने किए भी ताको पाखो जिबे नहीं हेले ता को कार टंकार बंचो केमती बंचो से पवन चाष जोटा कुआ जाए सेटा होची कोन खाली कथा कहि बंचिबा कथा कहि बंचिबा से कथा कहि बंचिबा होची कोन गुटी होची शिक्षक से बंचिबो शिक्षा दे पारिबो शिक्षक से माने फाउंडेशन आ गुटे होचंत कोन वकील आ गुटे होचंत कोन प्रचारक आ गुटे होचंत पुरोहित ए माने होते कथा कहिबा तांकर ये पुरोहित माने कोन से माने शिक्षा देबे धर्म शिक्षा से माने जोटी बंचिबे एवं ई जो वकील माने तांकर वैलिडिटी सरी गला हेले लोक माने पाक तोड़ा ता पाक से मान पाक जिबे नाही थोरे जदि से विश्वासघातक हेले ताहले तांको पाखो कि जिबे नहीं जिते बड़े यही महाशय मैंने कौन करती मु भल आपण मैंने कहीदे शुणु से ए माने क्लर्क को धरी था क्लर्क को धरीदे कि माने जोटा केस पाखे पड़ा हाथ में पैसा खर्च ना हेले माने कौन करती सीधा क्लर्क को कहे ए गोटे कार्ड जोटा मिलूँ से पोस्टर से क्लर्क पाक जाकि डेट गोटे पकईकि आपन को जन दि जाए एत तारीख दिन कोर्ट को हाजर होगापाई पड़ो से जरूरी मन कर आसवे ना माने तुरंत आपण को उपरे एक्शन निया गोटे गोटे लाइन रे लिखिदेवे तापर जिते जन को मन कर दलगत भाव जो केस हो 8 जन 10 जन 12 जन पड़े तार समस्त को सेटा पठेबे माने से कोर्ट रे सेटा हे नथिबो कोर्ट सार भी टोटाली जानि नथिबे किंतु एडी क्लर्क को धरकी से गोटे सील मार देकी तांके लिखि दे पठे देथिबे जेते बेले आपण माने विचार को जिबे सेते बेले कोन करंती हे दियो 50 टका दियो काढ जिबी परा ता ये करिवे तापर ये कोन करिवे समस्त पैसा काढले ता कलेक्शन करि देले पॉकेट रखिले सीधा गले तापर से क्लर्क को कहबे जे आउ माने ये आ गोटे डेट दे दिंतु तापर से आसब ना आज पूरा माने बड़ बाबू नहांती आज आसबे ना अन्य काम जीवे से आउ गोटे डेट देले आउ ए डेट रे आसंतु तापर आमर ये आदिवासी हरिजन जितके अच्छा आउ थे चलीगले आउ नेक्स्ट डेट रे आसिले आसला आउ कहे हो काढ़ खर्च फर्च काढ़ परा आउ थे खर्च कड़ा हम तापर से देला आउ थे जीवे आउ थे कह आज आउ भी सारंकर आज आसबार लेट हो आसबे आसबे ना आउ गोटे डेट है माने एमती एम जीविका जड़े जदि सांसद थाई कि गोटे आवेदन कले जे मु छाड़पत्र करने चाहूँगी किंतु आज पर्यटन सेटा हो पारे जोटा कि आम देखुचु आखि आगे
ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ନ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ବାବୁ ସେ ଝିଅକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କଲା ସେ ଝିଅକୁ, ସେ ଲୋକଟା ସେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସିକି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଲମନ ବଡ଼ମାଝୀ ସେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କଲା, ବ୍ୟବହାର କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରୋଡ଼ାର ନିକୋଦିମ ମୁଠାମାଝୀ ମାନେ ବାହା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କନେଶ୍ୱରର ମୁଠାମାଝୀର ପୁଅ। ତାକୁ ସେ ମାନେ ସଲମନ ନିଜେ ରଖିଲା, ଚେରମୂଳିକା ଔଷଧ ଦେଲା, ତାର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭପର୍ବ ହେଉନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନାହିଁ। ତାକୁ କାହା ପାଇଁ ଶୁଣା ହେଇଥିଲା? ବେଞ୍ଜା ପାଇଁ ଶୁଣା ହେଇଥିଲା, ଆମ ଗାଁର ବେଞ୍ଜା, ଯିଏକି ସଲମନକୁ କୋକା କହିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ସବୁ କଲା, ତାପରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲା। ଏବେ ଶୁଣୁଛି ତାଙ୍କର 70,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ସେ ଝିଅଟା ଯାଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ମାନେ ସେ ନିକୋଦିମ ମୁଠାମାଝୀକୁ ସେ ଯାଇକି ରୋଡ଼ାରେ ସେ କନେଶ୍ୱରର ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇକି ସେ ରୋଡ଼ାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କେସ୍ଟା ଛିଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଏ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଇଛି, 5 ଜଣ ଧରିକି ମାନେ ନାଁ ନେଇକି ସେଇଟା କେସ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଧାମେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରେ ସେଠି ଜେଲ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। এই ଷ୍ଟୋରି ଯାକ ଯଦି ଶୁଣିବେ ଗାଁ ଗହଳିର କଥା, ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆଗରେ ଯେମିତି ସୋରିଷ, ତିଳା, ବିରି, ମୁଗ ଯେତେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, କାନ୍ଦୁଳ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା କ'ଣ ସାର ଅଂଶ, ଖତ ଅଂଶ ସରିଗଲା, ସେତିକି ଚାଷ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦାଦନ ଖଟି 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 ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କେସ୍ରେ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଥାଇକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋୟରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି, ଓକିଲ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମେ କେଉଁଟା କରୁଛେ, ଠିକ୍ କରୁଛୁ ନା ଭୁଲ କରୁଛୁ, ସେଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାଇକି ପଚାରୁଛି, କିନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ମାନେ ସେ ଯେ ଏବେର ସେ ତାର ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ବି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣବୟସ୍କ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଯାଇକି ପଚାରୁଛି ଯେ ଏଇ ଘଟଣା ଯଦି ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କହୁଛି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି। ଆରେ ରାମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେ କି ଭଗବାନ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ ସେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଶୟ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜି କହିଲେ ଯେ ମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏକି ଲିଡର, ଯିଏକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବା ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମାରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିର ଆଉ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନରାୟ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।